ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ एक ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਨੂੰ हर सबजैक्ट का हर विषय का ज्ञाता मनिया जाता है, चाहे अर्थशास्त्र की गल की जाए, समाज शास्त्र की गल की जाए, या किसी भी तरह की फिलोसफी की गल भी की जाए तो कारल मार्क्स का नाम सब तो सामने आ जाता है। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਇਆ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ 20 ਸਾਲ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਸੀਨ ਭਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਚਲਾਈ। ਗਲੀਲੀਓ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। सारे दुनिया का जिहड़ा अमीरीयत आ, खजाना, जिहड़ी क्रिएशन आ, वो मजदूर ने बनाई है। इस करके मजदूर बेचारा गरीब रहिंदा, स्रोतां दे मालक होर कोई बन जांदा। इस करके उन्हें कहा भी एक जमातां बनदियां ने गैर बराबर स्रोतां दे कंट्रोल तो बाद। उन्हां च लगातार झगड़े हुंदे रहिंदे ने। वो झगड़े उदों तक रहणगे, वो लड़ाइयां उदों तक रहणगे जिन्होंने उन्होंने जमाती संघर्ष कहंदा भी जद तक इस धरती ते गैर बराबरता रहूगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। सत श्री अकाल। D5 चैनल पंजाबी का खास प्रोग्राम गल सच्ची देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करदा। अज के प्रोग्राम दे विच एक अजिही शख्सियत बारे चर्चा करांगे जिन्हां ने समाज नूं, दुनिया नूं नवीं विचारधारा दित्ती ते अज भी उन्हां दी जिहड़ी विचारधारा है उस नूं अगे वधाउण वाले लोग भी ने ते उस दे उत्ते आलोचना करन वाले लोग भी ने। गल करदे हां अज दे इस खास प्रोग्राम दे विच कारल मार्क्स दी। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ एक ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਨੂੰ हर सबजैक्ट का हर विषय का ज्ञाता मनिया जाता है, चाहे अर्थशास्त्र की गल की जाए, समाज शास्त्र की गल की जाए, या किसी भी तरह की फिलोसफी की गल भी की जाए तो कारल मार्क्स का नाम सब तो सामने आ जाता है। तो उन्हों का जन्म दिन 5 मई नूं 5 मई 1818 नूं उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया तो 1883 ਦੇ ਵਿੱਚ मार्च 1883 ਦੇ ਵਿੱਚ इस फानी संसार ਨੂੰ अलविदा कह गए। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ कौन ने, कारल मार्क्स की विचारधारा की है तो अज की जिहड़ी अजोकी साडी जिहड़ी सोच आ, विचारधारा उहदे नाल किन्नी क मेल खांदी है। सब तो पहला डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है जी। स्वागत है डॉक्टर साहब। सब तो पहला यही सवाल कि कारल मार्क्स उन्हां दे जीवन बारे तुहाडे तो जानना चाहांगे, जिस तरह दे नाल तुसीं एक पूरा खजाना भी साडे कोल लैके आए हो, किताबां जिन्नी उन्हां दे उत्ते तुसीं रिसर्च कीती है, जिहड़ी उन्हां दी थ्योरी नूं बिल्कुल नेड़े तो जाणिया है, किहो जी शख्सियत सन ते की देना उन्हां दी साडे समाज नूं, साडी दुनिया नूं? देखो बड़ी साफ गल है कि 19वीं सदी जदों तब्दीली के दौर च चल शुरू हुई है जी, उस वेले पुराने जिहड़े रिश्ते, पुरानियां विचारधारा, पुराने प्रबंध सारे वो एक वड्डे तब्दीली के दौर वाल नूं चल रहे सी जी। दुनिया भर दियां 3 ट्रैडिशनस मन्नियां जांदियां ने। इंग्लैंड की ट्रैडिशन इस करके मन्नी जाती है कि उत्थे इकनॉमिक्स के ज्ञाता होए ने, एडम स्मिथ होया, रिकार्डो होया, ये होए ने। ते जर्मन की ट्रैडिशन ये मन्नी जाती रही है कि जिथे फिलोसफी हीगल वर्गे होए जी। ते फ्रेंच ट्रैडिशन ये मन्नी जाती रही है कि जिथे बहुत वड्डे पद्धर ते एस्थैटिक, आर्ट, लिटरेचर
ਤੇ ਯੂਟੋਪੀਅਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1844 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਇਆ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ 20 ਸਾਲ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਸੀਨ ਭਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਚਲਾਏ ਲਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀਲੀਓ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਮਾਰਕਸਵਾਦ? ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰਕਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਵਰਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਲਿਖਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੋਚਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰੀਅਤ ਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਝਗੜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਨਟਸ਼ੈਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੇ 5-7 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲਾਏ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਸ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਨੀ ਆ, ਪੈਸਾ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ, ਸਰਪਲਸ ਆ, ਅਕਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਣੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹੁਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਨਸਾਈਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਹੈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ,
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਚੱਲਿਆ, ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕਲੋਨੀਅਲ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੱਜ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੇਲ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਫਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਰ ਰਹੀ ਨਫੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਊਗੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨੇਚਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਉਣ ਯੋਗ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਕ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਸੀਨ ਬਰੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਮਾਰਕਸੀਅਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਇਰਕ ਹੌਬਸਬਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 5 ਤਬਾਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, 6ਵੀਂ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਡੇਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ, ਨਫੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸੀਅਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾ। ਕੁਛ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੈਵ ਨੋਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੇ ਆ ਕਿ 90% ਕੁਛ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 1% ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 10% ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਉਹ 99% ਕੋਲੇ ਆ। ਇਹ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸੀਅਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕਿਊਬਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਚਲਾ ਕੇ ਇਕੁਅਲ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਆ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਆਧਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਸਰੋਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਜ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ, ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਵਰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਢੁਕਵੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਨਅਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਕਈ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਕਿਰਤੀ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਪੂੰਜੀ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਕਿਰਤੀ ਆਉਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਦਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਨਵੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਰ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੋਰ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਰ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਗੇ, ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਜ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੁਛ ਥਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚਿੰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚਿੰਤਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਉੱਤਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦ ਉਹੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆ, ਮਾਰਕਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਡਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਜਿੰਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਆ। ਜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੂਲ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਟੂਲਸ ਦੀ ਪਕੜ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੇ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲ ਡਰੈਪਰ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ
ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫ ਸਮਾਜਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 1000 ਪੇਜ ਤੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਦੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਵੇ, ਉਹ 1971 ਤੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵੱਖਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਉਹ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੱਭੂਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਲੱਭੂਗਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗੂ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਸੀਅਨ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਖੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸੀਅਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰਜ 1971 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ 1971 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲ ਡਰਾਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਉੱਪਰ ਕਲਾਸ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਕਲੀ। ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲੀਜਨ ਤੱਕ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੱਕ, ਉਹ ਮਾਰਕਸੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੂਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਸੰਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। T5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।